एक पंजाब हरियाणा की लड़ाई विढ़ दी गई आ भी दीप सिद्धू ने हरियाणा दे लई कुछ कहा। इस गल नूं मैं दोबारा फिर संबोधन कर दिना और इनू हिंदी च गल करदे आ ताकि साडे हरियाणे वाले जिहड़े भरा उन्हां दे भी गल समझ च आ जाए। जदों 25 तरीक नूं ते 26 तरीक नूं नवंबर नूं जब 25 और 26 नवंबर हमने फैसला किया भी हम दिल्ली जाएंगे पंजाब और हरियाणा से, सो 25 नवंबर को जो इस आंदोलन का, हमारे संघर्ष का जो एक रूप रेखा तय करनी थी वो हरियाणा ने तय की। हरियाणा ने उस दिन बैरिकेड भी तोड़े, उस दिन वाटर कैनन्स को भी बंद किया और उखाड़ उखाड़ फेंका। तो एक संघर्ष का एक चेहरा और एक रूपरेखा जिसको तय किया गया, जो मिथी गई, वो हरियाणा ने मिथी। सो हरियाणा ने इस संघर्ष को शुरू किया और पंजाब ने दिल्ली जाने के लिए, और पंजाब ने 26 तारीख को उसी रूपरेखा को बरकरार रखा। सो हरियाणा और पंजाब तो कभी आपस में अलग हो ही नहीं सकते, और स्पेशली इस संघर्ष ने हरियाणा और पंजाब की जो कुछ दूरी थी उसको भी मिटा दिया और हमें एक कर दिया। हरियाणा के जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर मुझे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ देम। और दूसरी बात, जब मैं जेल में बैठा था तो मुझे हरियाणा वालों ने ही संभाला। मेरे तो दोस्त बहुत हरियाणा में हैं। सो हरियाणा के अगेंस्ट तो मैं कभी कोई बात कर ही नहीं सकता क्योंकि वो भी हमारे ही हैं। पर जो मैं बात कर रहा था वो थी, क्या थी वो, मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की या पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात कर रहा था। पंजाब और हरियाणा के जो मसले हैं और समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ये तो किसी अंधे को भी पता होगा। पंजाब आज अगर किसानी का संघर्ष अपना लड़ रहा है तो साथ में पंजाब के मसले, पंजाब अपनी भाषा का, जिन्हों माँ बोली पंजाबी कहने हैं, उसका भी संघर्ष लड़ता है। पंजाब अपने पानियों का भी संघर्ष लड़ता है। पंजाब, हमारे यहाँ से प्रवास इतना हो रहा है, अभी हमारे जो नौजवान हैं वो छोड़ कर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो भी एक संघर्ष है हमारा। हमारा यहाँ जो कैंसर बेल्ट है, जिस तरह की फसलें हमें दे दी गई हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो वो भी एक हम संघर्ष लड़ रहे हैं। पंजाब के नौजवान जिनको बोला जा रहा था उड़ता पंजाब नशे में पड़ गए हैं, तो वो भी एक संघर्ष है। हमारा संघर्ष, हमारे जो फ़लसफ़े हैं, हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब की जिस तरह निरादर होता है, वो भी एक संघर्ष है। तो पंजाब की जो मसले हैं वो किसानी के साथ साथ और भी बड़े मसले हैं जो पंजाब के आज मौजूदा मसले बने हुए हैं और हरियाणा के अलग हैं। सो इस चीज़ को अगर समझिए तो जब कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, जब हम सरकार के साथ लड़ते हैं, तो हरियाणा का संघर्ष हमेशा ही एक इंडियन सेंट्रिक होता है क्योंकि उनका जो इतिहास है वो 1966 से शुरू हुआ है। उससे पहले तो हमारा एक कॉमन, एक साझा इतिहास है। हमारा पंजाब में इंडियन सेंट्रिक संघर्ष नहीं है, पंजाब में बड़ी तरह के संघर्ष लड़े गए हैं। पंजाब में अगर आप देखिए तो पंजाब में जिस तरह का हम संघर्ष पीसफुल लड़ रहे हैं ये भी लड़ा गया है। पंजाब में आर्म स्ट्रगल भी लड़ी गई है पंजाब में, और 1984 में जो सब कुछ हुआ वो भी हम सब ने विटनेस किया। सो इसलिए अगर मैं कोई स्ट्रगल की बात करूं और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करूं तो पंजाब से जिस तरह सरकार डील करती है और हरियाणा से डील करती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सो उसी संदर्भ में मैंने वो बात की थी, बल्कि इस चीज़ को किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी को भी मेरे कहे हुए लफ्ज़ या जो मैंने बोला उससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हुई है या किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची है तो मैं अपने लफ्ज़ रीफ्रेज करता हूं, उनको दोबारा ये बोलता हूं भी हरियाणा हमारा भाई है। हरियाणा वालों ने जो संघर्ष का साथ दिया है, जिस तरह संघर्ष लड़ा है और जिस तरह हम हरियाणा में बैठे हैं वहाँ आप लोगों ने सेवा की है, वो बाकमाल है। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। हमारी जो एक सांझ है, हमारा प्यार है, वो बड़ा ही उसको हमें और ज़्यादा परपक्व और गूढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, गहरा करना है। सो इसलिए इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाए। मेरे जो लफ्ज़ थे, अगर किसी तरह भी आपके दिल में उसकी ठेस पहुंची है तो आई एम रियली यू नो आई अपोलोजाइज एंड आई टेक इट बैक। दूसरी बात, हुण एक बब्बू मान ते मेरी कोई जिहड़ी प्रतिक्रिया सी ते उन्हां ते जिहड़ी मैं गल कही उहनूं किवें लिया गया। असीं ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਹੀ ਐਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅ ਮੈਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਜਜਡ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ, ਹਿਜ਼ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡਕਟ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਪੋਸਚਰਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੂਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ
ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ।